ہے وڈائی صاحب، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہم اس کو اس وقت اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بار بار جب امتیاز صاحب یہ کہیں نا کہ میرا کھلا چیلنج ہے اور میں قبول کرتا ہوں میرے سے بات کر لیں، تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو کھلا چیلنج ہم نے خود دے رکھا ہے، لیکن آپ اپنی جو ایک آپ ہمارے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک فرقہ یا ایک جماعت جو ہے آپ اس کو امت سے الگ سمجھتے ہیں، آپ ان کے عقائد کو سچا نہیں سمجھتے، آپ ان کے اکابرین کو سچا نہیں سمجھتے، تو پھر جب میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے تو مجھے آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کون ہیں، تاکہ مجھے آپ کو آپ کے عقائد پتہ ہوں، تاکہ جب میں آپ سے آپ کی بات کروں تو میں آپ سے آپ کے عقائد کے حوالے سے بات کروں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، اگر میں نے کہیں سیدنا حضرت عمر فاروق، حضرت سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہیں دفاع کرنا ہے، مجھے آگے پتہ ہی نہ ہو کہ بندہ کون ہے. ٹھیک ہے، وہ بندہ آگے اہل تشیع میں سے ہو تو میں مطلب کیسے وہ ریفرنس دوں گا؟ ٹوٹل ایک ریفرنسز کا جو ذخیرہ وہی مختلف ہے، عقائد اور ہر چیز میں اختلاف ہے. میں نے ایک مثال میں یہ دے رہا ہوں، تو اس لیے جب میں نے کسی شخص سے بات کرنی ہے مجھے پورا اس کا وہ ایمانداری سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرے، اس کے بعد پھر وہ جو بات کرے، اگر یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے لیکن امتیاز صاحب ہیں، کچھ اور لوگ ہیں، ہمارا پریروگیٹو ہے، تو باقی ان کی مرضی ہے. جب یہ اتنے وثوق سے ایک عقیدہ اون کریں گے تو پھر یا دوسروں کی لیں گے نمائندگی، تو وہاں سے پھر کسی اتھارٹی سے ان کو یہ لکھوا کے لانا پڑے گا کہ ہاں میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں. یہ ایک اصولی بات ہے. اتنی شاذہ سے چیزیں راجہ صاحب جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو بات روکنے نہیں کو دل نہیں کرتا، لیکن کیونکہ میں اور افضل راج صاحب آپ کی بات کو لے کے آگے چل رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ڈائلاگ کا سلسلہ چلے، لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں دیکھیں وہ اس حد تک وہ بات ٹھیک ہے. جب جس دن آپ کی گفتگو ہو رہی تھی اور وہاں کفر و تکفیر کا جو ہوتا ہے مسئلہ ہے، وہاں تو ان کی چاہیے شناخت، لیکن اگر ہم نے مولانا ثناء اللہ امرتسری پہ بات کرنی ہے تو اس جگہ پہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز واضح ہو، کیونکہ وہاں وہ چیز جو ہے اس کی تو ضرورت نہیں. میں بتا دیتا ہوں کیوں، میں بتا دیتا ہوں. آپ سب لوگ آپس میں بات کریں، میرے بارے میں امتیاز صاحب میں آپ کی طرف سے بات کر رہا ہوں تو آپ نہیں میں اپنی بات خود کروں گا بھائی، مجھے بات کرنا ثناء اللہ امرتسری صاحب کے حوالے سے احمد رضا خان بریلوی صاحب کے بڑے سخت فتاوی ہیں، بلکہ ان کے اہل حدیث کے اکابرین کے ان کے خلاف جو ہیں وہ فتاوی ہیں. بڑی صاحب موقع دے پلیز. ٹھیک ہے، تو اس لیے اپنے ہی ہم اثروں میں اور پھر ادھر اہل سنت کے دوسرے فرقوں میں ان کی شخصیت ایک کنٹروورشل ہے، فتویٰ زدہ ہے، تو اس لیے ان کو پہلے اون کرنا پڑے گا. اور پھر جو ثناء اللہ امرتسری صاحب اگر تو کوئی فرد واحد ہیں تو پھر تو ان کو نمائندگی کا کوئی حق ہی نہیں رہتا، لیکن اگر کوئی ان کی جماعت ہے، کوئی مسلک جو ان کی بات کو آگے لے کے چل رہا ہے، کوئی اس کو اون کر رہا ہے، تو وہاں سے اگر یہ خود بھی ہیں یا کوئی بھی ہے تو وہاں سے ہمیں اس کی تصدیق چاہیے، یہ ضروری ہے، ورنہ یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. دیکھیں میں اس بات پہ ختم کرتا ہوں. اگر کسی میں نے دیوبندی سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بندہ بریلوی ہے، آپ مجھے امتیاز صاحب بتا دیں یا وڑائش صاحب بتا دیں ایمانداری سے، تو یہ کوئی تک بنتا ہے اس بات کا؟ کسی بھی معاملے میں اگر میں بھی تو سوالات کر سکتا ہوں نا ان کے عقائد پہ کسی بھی حوالے سے، یا جس اپنے کسی بڑے کو انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے تو اس پہ سوال اٹھا سکتا ہوں. اگر کسی میں دیوبندی اور اہل حدیث سے بات کر رہا ہوں، بات میں کر رہا ہوں احمد رضا خان بریلوی صاحب کے متعلق، تو کسی دیوبندی سے میرا ڈائلاگ کرنا پڑتا ہے یا اہل حدیث سے؟ یہ نان سینس ہے میرے نزدیک. موقع دیں جناب، بہت زیادہ سب نے بات کی ہے تو پلیز ٹائم دیں مجھے بات کرنے کا. اچھا بٹی صاحب امتیاز صاحب کو رسپونڈ کرنے کا ٹائم لگا دیں پلیز. ٹائم نہیں ہوتا ہے، پہلے بھی ان کو کھلا دیا ہے، وہ ہمارے مہمان ہیں، ان کو بتایا ہے، آج بھی کھلا ہے، لیکن اب اس کو ختم بھی تو کرنا ہے نا. اب یہ لاسٹ ہے امتیاز صاحب، لاسٹ ہے، کمپلیٹ کر لیجیے گا، لاسٹ ہے. تو پھر آپ پہلے سب کو موقع دیں، جسے جتنا بولنا ہے بول لیں. اچھا راجہ صاحب سے سوال ہے کہ راجہ صاحب جو آپ نے کنڈیشن رکھی ہوئی ہے اس کی کوئی ہسٹوریکل پریسیڈنس جو ہے وہ آپ لاجیکل ہے، کوئی نظیر دکھا دیں، کوئی مثال دکھا دیں، یا آپ ایک نئے سرے سے کوئی ایسا بھی نئے سرے سے نہیں، ایسے ہی ہوتا ہے. اور دیکھو نا بڑائے صاحب تسی چنگے پلے سیانے ہو، اے تے نا کرو کہ پتہ نہیں میری باری تھی انہیں تے دیوبندی دی تے بریلوی دی جڑی کوئی گل ہے مماثلت ہے کوئی؟ ٹھیک ہے، ایک دوسرے تے کفر دے فتوی نے تے ساڈے نال جدوں گل کرنی ہے تے انہوں نے میں دی مثال دے دینا. چلو ہن تسی مثال بھائی مثال آپ مجھے بات کرنے دیں، مثالوں میں چلے گئے ہیں. پہلی لمبی بات آپ نے کی، آپ کو موقع ملا، آپ نے خود ہی کہا آپ کیوں اپنی بات سے ہم آپ کے اکابرین کا پورا چلے میں بعد میں مثال دے دیتا ہوں بڑائے صاحب کو. جی آپ کر لیں بات. اچھا امتیاز صاحب بات یہ میں بتا دوں کہ یہ آپ مکمل بات کر لیں، باقی ہم پہ یہ پابندی نہیں ہے، یہ ہمارے کیونکہ میں آپ کو پتہ ہی ہے میں احمدی ہوں اور میرے دوسرے جو مہمان احمدی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بعد میں بات کریں گے. آپ ہمارے مہمان ہیں، اپنی بات کو کمپلیٹ کر لیں، پھر انشاءاللہ اس کو ہم آپ کو رخصت کریں گے ہم. جی یہ بات کریں گے تو پھر اس کا میں جواب دوں گا. جی پھر آپ دیتے رہیے، بعد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں بات دے دیجیے. جی امتیاز صاحب آپ کمپلیٹ کر لیں بات. چلے ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. وہ انہوں نے پہلے شرط رکھی ہے کہ میں نے کنکلوڈ کرنا ہے. بہرحال ہر چیز کو کنٹرول کر کے یہ پہلے بات کرنی ہو، تبھی تو کسی اور براڈ پہ آتے ہیں. خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اللہ کی قسم کھا کے تو یہ بتائیے کہ براڈ پہ جواب دیا اتنا اپنی براڈ پہ خاکسا کا جواب نہیں دیا جائے گا. چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ابھی نا افضل بھائی چونکہ میں آپ سے خاص طور مخالف کہا کہ یہ ایک نا لاجیکل بات ہے. اب سب لوگ سنیے گا ذرا، یہاں پہ دو گروہ ہیں. ایک گروہ کے اندر ان کے بقول، اب میں یہ ان کا موقف بتا رہا ہوں، ان کے بقول یہ سارے کے سارے کہتے ہیں جی کہ سارے کے سارے مسلمان 72 فرقے ہیں اور وہ ایک بکٹ کے اندر ہیں، اور خود کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کہ احمدی فرقہ ہے اور یہ ایک بکٹ کے اندر ہیں. او بھائی آپ کا موقف جو ہے
क्या वो बदल जाएगा किसी बरेलवी के सामने बैठ के, या देवबंदी के सामने बैठ के, या अहले हदीस के सामने बैठ के, या शिया के सामने बैठ के? आपके लिए वो सारे के सारे क्या हैं? गैर अहमदी हैं। आपके लिए वो सारे के सारे क्या हैं? 72 नारी हैं आपके मुताबिक। तो आप, ये है लॉजिकल बात। अच्छा अगली बात देखिए जरा, आपको सिर्फ यही चाहिए ना कि भाई जब एक बंदा कहेगा जी कि मैं बरेलवी हूं, तो फिर हमने किताबें और फतवे पेश करने वाले हदीसों के, अगर वो कहेगा मैं अहले हदीस हूं, हमने पेश करने, मैं आपसे कह रहा हूं आप मेरे मुतालिक सबके पेश कर लीजिएगा। मैंने तो आपको और भी खुला मैदान दे दिया कि जब आपके सामने एक ऐसा आप जो टोटल मकसद क्या है कि अगर बरेलवी कहेगा तो बाकियों के फतवे पेश करेंगे हम, अगर वो कहेगा तो उनके पेश करेंगे। और भाई यहाँ पे तो आपको और भी खुल मिल गई, आप सारों के पेश कर लें। मैंने आपको रोका है? आप जो मर्जी पेश कीजिएगा, जिसके मर्जी फतवा पेश कीजिएगा। असल बात देखिए क्या है, आपने एक फिक्रा बोला, लेकिन आप जब फिक्रा बोलते हैं उसमें ना अल्फाज के मानी को नहीं होते। ये आपकी प्रॉब्लम है। आपने कहा जी कि अकायद पे बात करें, यही तो मसला है। आपके नजदीक सूरह सफ के अंदर जो अहमद रसूल, एक अहमद रसूल की जो खबर दी गई है वो 2 इंसानों पे अप्लाई करेंगे। आपके नजदीक सूरह फतह के अंदर जो मोहम्मद रसूल की खबर दी गई है आप क्या 2 बंदों पे अप्लाई करेंगे? अब ये जो आपका अकीदा है, हमने इस पे बात करनी है, और हम जितने भी मुसलमान उम्मत है वो सारी इस अकीदे को रिजेक्ट करती है। अब जब हम इस पे बात करने आते हैं, नहीं आप पहले बताओ कौन भाई। मैंने, मुझे एक बात बताएं जरा, मैंने ये चंद दिन पहले भी बात की और अल्हम्दुलिल्लाह आप चूंकि हमारी पूरी बात तफसील से सुनते हैं, आपको पता है इस बात को मैंने की भी है। बात मैंने ये की है, मैंने कहा है कि देखिए मैंने कभी, और आपने एक बहुत बड़ी अजीब आपने बात की, राय साहब बगैर मालूमात के बात ना किया करें। आपने कहा जी कि यहाँ पे इम्तियाज आया था, पहले आधा घंटा नहीं बता रहा था, फिर आधे घंटे हमने निकलवा लिया, कहता मैं अहले सुन्नत हूँ। आज से 2 साल पहले आपके जो पेटी भाई हैं डॉक्टर याया साहब, उनके साथ मेरी बात हुई है, 2 साल पहले की बात है ये। वहां भी उनको मैंने कहा मेरा ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात के साथ है। ये 2 साल पहले की आपको बात बता रहा हूँ। आपने कौन सी बात कहा जी मैंने उनसे निकलवा लिया? मैंने हमेशा कहा है कि भाई मेरा ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात के साथ है। आप मुझे, या तो आप ये कहें कि जी नहीं आप आगे से झूठ बोल रहे हैं, आप अपने ऊपर कोई लेबल लगाने, आप मेरे पे ये कंडीशन लगा रहे हैं कि आपसे बात करने के लिए पहले मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मैं मुसलमानों के लिए समझा रहा हूं, अफजल भाई के लिए, जो हमारा मुसलमान भाई यहाँ बैठा हुआ है। बात यह है कि मैं अपने आप को किसी से मुंसलिक नहीं करता, और जो अहले सुन्नत वल जमात है वो इन तमाम लेबल से पहले एग्जिस्ट करते हैं। अहले सुन्नत वल जमात वो है कि जिसके हवाले से आपके मिर्जा साहिब नबूवत का दावा करने से पहले खुद को अटैच किया करते थे। आप अगर नहीं जानते मैं आपको हवाले पेश कर दूंगा। उनसे जब भी पूछा गया कि आप कौन है, उन्होंने कहा कि मेरा ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से है। उन्होंने नबूवत के दावे तो उसके बाद किए हैं। अब मुझे बताएं कि वो चीज के जो आपके लिटरेचर में मौजूद है कि भाई अहले सुन्नत वल जमात अहले तशय्युअ के बिलमुकाबिल ये इस्तिलाह है, और ये जब बोली जाती है तो सबको पता है किससे क्या मुराद है। आपके मिर्जा साहब ये इस्तिलाह बोला करते थे। आप मुझे कहते हैं, आप देखें आप मेरे पे क्या कंडीशन लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि तुम झूठ बोल लो और अपने ऊपर कोई और लेबल भी लगाओ। अब अगर मैंने आपको कोई और लेबल बताना है, ज़ाहिर मैं झूठ बोलूंगा, क्योंकि मेरे पास और कोई लेबल भी नहीं है सिवाय अहले सुन्नत वल जमात के। तो अगर मैं अपने ऊपर कोई और लेबल लगाऊंगा तो ज़ाहिर मैं झूठ बोलूंगा ना। अब मुझे बताया कि झूठा बंदा इस्लाम का दिफा कर सकता है आपके सामने बैठ के? ये तो लॉजिकल एक फैलेसी है। यानी आप बेसिकली ऐसा मेरी बात को समझें, आप मेरे पे कंडीशन लगा रहे हैं कि जब तक तुम झूठ नहीं बोलोगे मैं तुम्हारे से बात नहीं करूंगा। और इस बात की वजाहत क्या है, आप मुझे कह रहे हैं कि नहीं अपने ऊपर तुमको लेबल लगा के आओ। मैंने कहा अभी मैं अहले सुन्नत वल जमात आपको बता तो रहा हूं। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे अहले सुन्नत वल जमात की तफसील बता दें, आपका हक बनता है, मैं आपको सारी की लिस्ट बना के दे देता हूं कि ना इसे कहते हैं अहले सुन्नत, और आपको पता नहीं पता मुझसे पूछ ले, मुनाज़रे से पहले मुझसे पूछ लीजिए कि आपने कहा कि आप अहले सुन्नत वल जमात, इससे क्या मतलब है, मैं आपको लिस्ट पूरी बना के दूंगा। अच्छा फिर आप बार बार एक बात करते हैं, आप कहते हैं जी कि ये जाएं फलाना करें लिखवा के लाएं। आपको ऐसा बड़ी अच्छी तरह पता है आपकी जमात आपको भी लिख के कौन नहीं देगी। अगर आपको इतना मान है ना, आप पहल करें जरा, आप जरा करें पहल, अपनी जमात से लिखवा के दे जरा अफसर वडाइज को कि आपकी जमात हमारे सामने आपको अपने ऑफिशियल नुमाइंदे के तौर पे उतारने को तैयार है। लाइन लिखवा के जरा दे अफसर भाई को, लिखवा के पहले आप। और जो असल नुक्ते की बात है वो मैंने पहले आपको बता दी है। और देखा आपने बातों बातों में बात की भी है। आपने कहा कि देखो कि मैं देवबंदी से बात करूंगा तो वो तो बात और होगी, बरेलवी से करूंगा तो और होगी। और कैसे होगी? भले कोई देवबंदी है, भले कोई बरेलवी है, भले अहले हदीस है, भले कोई शिया है, सबके नजदीक एक अहमद रसूल है, सबके नजदीक एक मोहम्मद रसूलुल्लाह है, आपके 2 हैं। ये सबसे बड़ा इख्तिलाफ है राय साहब, खुदा की कसम ये वो इख्तिलाफ है असल में कि जिसने इस्लाम और अहमदियत की राहें जुदा की हैं। इस्लाम के अंदर एक इंसान, एक हस्ती अहमद रसूलुल्लाह है और मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपके यहाँ 2 हैं। ये लिमिट बात हो रही है, काफी लंबी बात होगी। पहले मैं आखिरी बात कर लूं, मुझे अब मुझे ना आखिरी मुझे बात करनी, उसके बाद आप बात करें। अच्छा उसके बाद आप देखें ना, आप जिस चीज को समझ नहीं रहे हैं यहाँ पे, आप राज साहब इस बात को समझे जरा। हम जब मिर्जा साहब के निशानात की बात करते हैं, मिर्जा साहब के निशानात, जैसे मैंने कहा था कि सदाल्लाह सईद को कादियान में नहीं आएगा, ये उन्होंने अपना निशान करार दिया था। निशान वो कहते थे कि ये मेरी नबूवत के दुरुस्त होने की दलील है। अब मुझे बताएं, मिर्जा साहिब ने हमारे सामने, वो हमें दलील दे रहे थे ना जो उनको नहीं मानते, मिर्जा साहिब ने हमारे सामने अपनी सच्चाई पे जो निशान या दलील पेश की है, हम जब कहते हैं कि भाई ये दलील पे बात करो, आप कहते हैं हमलावर हो रहे हो। ये कैसी आप लोगों की मनते हैं? ठीक है, गाली निकाली हमको। जी ठीक है। एक तो जो निशान अच्छा, आप बात करने से पहले इतना बता दें कि आप क्योंकि हमारे मेहमान हैं, उन्होंने अपनी बातें सारी रख दी हैं। फिर बस मैं
जी जी अब हमने आपसे बात करनी है कि जो बातें उन्होंने बताई हैं राजा साहब, आप कायल होते हैं कि नहीं, इसलिए हम उनको अब रुखसत कर दें। नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि वो 2 मिनट बैठ जाएंगे, वो बैठ जाएंगे, वो वो तो घंटा भी बैठ जाएंगे। नहीं घंटा नहीं बैठूंगा, नहीं मैं अगर बैठूंगा तो अगर मैं बैठूंगा तो बात करूंगा, अगर मैं बैठूंगा तो बात भी करूंगा। मैं नई कोई बात नहीं करूंगा, सिर्फ उनकी बात का जवाब दूंगा। उसके बाद मेरा ख्याल है कि अगर वो वैसे फिर उससे पहले जाना चाहते जा सकते हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे सुन उसके बाद आपकी बात मैं वो तो फिर सारी रात चलता रहेगा ना, मैं कोशिश ये करूंगा कि नई बात ना करूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे बैठना नहीं है, अगर मैंने बैठना है तो मैंने बात करनी है। जी बात करें, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि फिर मैं भी करता जाऊंगा, आप भी करते जाएंगे ना। इट हैज टू बी एंडेड समवेयर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो भी बातें की हैं उसमें से चंद सवाल आप मेरे सवाल की समझ लें उसके नतीजे में, ठीक है। अपने इतने में कमेंट्स की कोशिश करूंगा कि मैं उससे गुरेज करूं। एक तो आपने जो निशान वाली बात की, मैंने कहा ना कि ये वैसे ही उनका जो कादियान का आना था ना, ये वैसे ही था जैसे पीर मेहर अली शाह साहब का मीनार पाकिस्तान आना था। तो इसमें इशारा आपके समझने के लिए और समझदार लोगों के समझने के लिए। अच्छा, मैं अब आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप उम्मत बार बार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं किसी की तरफ खुद को मुंसलिक नहीं करता। आप मुझसे अताउल मनान से बतौर अहमदी मुसलमान जो मैं खुद को समझता हूँ, तो आप मुझसे इस वजह से डायलॉग करना चाहते हैं, इस वजह से मुझसे डिबेट करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं कि आप मुझे मुसलमान नहीं समझते, मेरे अकीदों को दुरुस्त नहीं समझते। यही बात है ना? बात है। तो मेरा ये हक है कि जिस शख्स से मैं बात कर रहा हूँ मैं उसको भी तो देखूं ना कि उसका अपना ईमान क्या है। मेरे नजदीक छोड़ें, उसके अपनों के नजदीक उसका ईमान क्या है जिसको वो उम्मत कह रहा है। तो इस पे जो आप कहते हैं कि मैं तो बड़ी साफ सफाई से और दलेरी से और जुर्रत से जो भी है वो मौक़िफ़ बयान कर सकता हूँ, और बाकी उम्मत का आप नारा लगा रहे हैं। तो मुझे 2 सवालों के जवाब दें। मुझे ये बताएं कि वो लोग जो सैयदना उमर फारूक, सैयदना अबू बकर, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत को बातिल कहते हैं, उनको मुसलमान नहीं समझते, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुसलमान नहीं समझते, उनके ईमान पे शक करते हैं, आपके नजदीक वो काफिर है या मुसलमान है? सवाल भी कर ले। नहीं, पहले इसका सीधा सा एक जवाब दे दे, बगैर सवाल करें पहले, मैं उसके बाद जवाब दोनों के नहीं आप मैं फिर अगला सवाल पे इसका जवाब देंगे तो वो बनेगा ना। जो अच्छा सवाल अपना रिपीट करें, प्रिसाइज करके रिपीट करें। हजरत अबू बकर खुलफाए राशिदीन, खास तौर पे जो पहले 3 हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, और सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो खुलफाए राशिदीन की खिलाफत को बातिल समझते हैं, उनके इस्लाम पर शक करते हैं, उनको काफिर समझते हैं, उन पे इल्जामात लगाते हैं, उन पे तबर्रा करते हैं, जो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा के ईमान पर शक करते हैं, उनके बारे में आपका क्या, या उनकी गुस्ताखियां और बेअदबियां करते हैं और वो इसको अपना ईमान समझ के ऐसा करते हैं, आप उनको मुसलमान समझ, मैं किसी का नाम नहीं यहाँ ले रहा, लेकिन ऐसे कायद रखने वाले को आप मुसलमान समझते हैं या काफिर समझते हैं? ठीक है। अच्छा अफजल भाई आप मौजूद हैं? अफजल भाई देना मौजूदगी जवाब भी आप चुप करें प्लीज, आपने से नहीं पूछा। अफजल भाई आप मौजूद है? ऊपर करें माइक को। अफजल भाई मौजूद है ना? अफजल साहब पेश आ रही है, अफजल साहब क्या जरूरत पेश आ रही है? मेरी दरख्वास्त है कि अफजल साहब इसमें ना लाएं। अफजल भाई मैं भी जवाब दूंगा, ये भी जवाब देंगे, इनसे लेकर बात किया, ये भी जवाब देंगे। नहीं आपने दावा किया, मैंने कोई दावा किया ही नहीं। अच्छा ये देखा ना, ये बस खत्म होगी ना बात, खत्म ये बात है आपकी, ये आपकी मुनाफिकत है। खत्म के दावा आपने किया है, अब गुस्से में आ गए, अब आप परेशान हो गए, अब आप देखें ना, आप गुस्से में कितनी बार, अभी आप उम्मत कर रहे थे, मैंने तो उम्मत का कोई नहीं नारा लगाया, मैंने तो उम्मत का नारा ही नहीं लगाया, मैंने क्यों उतारने लगे हैं? ये पड़ा सवाल करके फंस के अपने सवाल नहीं, कुछ भी नहीं, आपने दावा किया उम्मत का, आप फैसला करें। आप नहीं है उम्मत मुस्लिम में दावा करते, आप लोग नहीं दावा करते, आप तो नहीं ना उसको मानते। नहीं तो आप करते तो ना, आप करते हो कि नहीं? आप मुझे उम्मत में से मानते हैं? आज अगर ना सुने मेरी बात, आज अगर हमें जरूरत है ना सवाल का जवाब पहले मैं दूंगा। परेशान ना हो, पानी पी लें इम्तियाज भाई। अच्छा एक मिनट, अच्छा इम्तियाज भाई 1 मिनट पानी पी लें, इट्स ओके। पानी नहीं पीना, आपको पता चल गया, आपने जो बात की है ना, टांगों पे भार डाले। भाई जवाब दे दो, जवाब दे दो, भागना नहीं है, भागो सवाल से, भागना नहीं है, मैं कहां भाग रहा हूं, मैं तो भागना नहीं है। मेरी आवाज उसी तरह में आपको जवाब की बेसाखी चाहिए, आपको जवाब की बेसाखी चाहिए। क्या क्यों लफादी कर रहे हैं? मैं यहाँ मौजूद हूं, चुप करवाएं। हाँ जी शरीफ साहब करें बात की। भाई कितने लोगों ने बोलना है? किसी ने नहीं बोला यार, आप ही बोल रहे हैं, अब हमें आपको बतानी पड़ती है, उसको भी बताना पड़ता यार। ये तो कोई बात नहीं है कि एक तकरीर पहले वो कर ले, उसके बाद वो, ये तो ज्यादा वाली बात है। मेरा तो सवाल है सादा मासूम सा। मैंने कहा कि सवाल का जवाब दोनों ने देना है, तैयार है? दोनों ने देखें उम्मत का दावा किसने किया? अब देखें हो गया, अब देखें हो गया। उम्मत का दावा बताएं किसने किया? आपका नहीं है दावा उम्मत में होने का? मेरा अपना है ना, आप तो नहीं ना मानते। मेरा भी अपना ही है ना, मेरा। लेकिन हम तो आपको मानते हैं उम्मत में से। अच्छा तो मैं वही तो सवाल करना है, जो सवाल इधर ठहर के ना, फर्क है, मुझे माने उम्मत में से पहले। आप फंस चुके हैं, मुझे पहले उम्मत में से माने। अल्लाह की कसम आप उम्मत दावत में से हैं। नहीं उम्मत मुसलमान से माने। आप उम्मत दावत में से हैं, उम्मत मुसलमान में से माने। मैं आपको मुसलमान में मानता हूँ। आप टॉपिक को चेंज ना, राजा साहब आप फंस चुके हैं। ये राजा ताउल मनान के साथ आप बैठे हैं, जरा ध्यान से।
ذرا आप ध्यान बात में से क्यों बोल रहे हैं आप क्यों बात बोल रहे पहले मेरी सवाल का जवाब दें। दोनों भाई रुकें, आप- दोनों मैंने दोनों कहा भाई कि रुकें। सवाल का जवाब आज दोनों ने देना है। पहले नहीं, मैं मुझे तो दूंगा, आप उसके उम्मत बाद में से आप समझते देंगे। नहीं, मेरे पे बारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी दोनों नहीं। रुक जाएं। आप ऐलान कर दें कि आपका ताल्लुक उम्मत से नहीं है, करें मेरा ऐलान अल्लाह के फजल से मैं समझता हूँ कि सैयदना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि बातें वसल्लम करनी बड़ी आसान है, बातें करनी हकीकी बड़ी नुमाइंदा जमात हम हैं, आप अगर नहीं आपका मानते, दावा उम्मत में होने का है तो आपको अपने सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आप ये नहीं क्या मानते। पहले तस्लीम करें, पहले मुझे उम्मत में से उम्मत मुसलमान से तस्लीम करें। ये क्या बात है? ये क्या बात सवाल है, ये बात अपनी है, बात आपका पे हक और ही नहीं आप रहता। फंस चुके हो। ओ राजा आपका साहब, हक आप नहीं फंस रहता। चुके हैं। राजा नहीं साहब, फंस आप नहीं, फंस चुके हैं फंस बात चलो, करके। जवाब आप नहीं दे रहे, आप फंस मैं गया हूँ। फंस चुके हैं। जवाब दे, जवाब दे, दोनों नहीं है भाई जवाब। करें। दूसरा सवाल, नहीं, आप जवाब देंगे? दूसरा आप सवाल, जवाब देंगे? दूसरा पहले सवाल, मैं दूंगा, दूसरा पहले मैं सवाल, दूंगा, बाद में आप दूसरा देंगे। सवाल, दूसरा सवाल, दूसरा सवाल, पहला सवाल। ना 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 उसका ना, जवाब आप पहला नहीं दे रहे, सवाल। जवाब दें और ना, आगे ना, चलें। पहला सवाल, पहले सवाल का पहले जवाब मुझे आप उम्मत नहीं देंगे, मुसलमान में से मैं माने, दूंगा। पहले आप मुझे पहले सवाल का मैं जवाब दोनों देंगे। आपको उम्मत मुसलमान में से मानता हूँ, आप मुझे उम्मत मुसलमान में से माने। मैं कह रहा हूँ कि जो सवाल की उस सवाल पे आए, उस सवाल का जवाब आप देंगे। उसका जवाब दें, आप भी देंगे, मैं भी, तो ठीक हो गया। उसका जवाब दें आप आप भी दावा देंगे आपका ना? है, आपका आप भी दावा देंगे मेरा ना? दावा ही नहीं है, मेरा दावा ही अच्छा, नहीं आपका दावा उम्मत में होने का नहीं है। है। मेरा दावा उम्मत में से आप उसको तस्लीम करें पहले। कूलू कौलन सदीदा, कूलू हाँ तो कुल कौलन सदीदा ही है ना। नहीं मैं बिल्कुल नहीं फंसा, आप फंस चुके हैं। मैं नहीं फंसा। ना ना ना, सवाल मैंने किया, फंस मैं गया, कमाल हो गई है। आप अभी आपके सामने बात इधर उम्मत का और ठहर तो जाए ना, शोर करने से मसला हल नहीं आपने पहले बात कर ली होता। है। आप इस सवाल का जवाब दें। नहीं, आप उम्मत दोस्त आप कर रहे हैं, मैंने नहीं आप दोस्त इस बात की जमा रहे हैं, क्यों ठहर जाएं? वजह आप नहीं कौन है? चले, आई पर्सनली वेरी हम्बली रिक्वेस्ट यू, प्लीज कैन यू आंसर माय क्वेश्चन। और दूसरी बात यह कि आप होस्ट से कहें कि टाइम लगा के मेरी आपकी बात का टाइम इधर कोई डिबेट हो रही है, आज इस पहले सवाल का दोनों नहीं जवाब आपसे देंगे। डिबेट करनी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आज हमने दोनों जब तक आप अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपाते रहेंगे, मदाहिर करेंगे, मैं आपसे डिबेट नहीं पहले करूंगा। जवाब के लिए आप इस सवाल का जवाब दे देंगे, इसको छोड़ इस दें। सवाल का जवाब आज दोनों एक देंगे। मिनट के लिए दोनों रुक सकते हैं, एक मिनट के लिए रुक सकते हैं प्लीज। जी 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 शरीफ भाई, जी शरीफ भाई। एक मिनट के लिए प्लीज। ये देखें, आप दोनों माशाल्लाह इतनी अच्छी गुफ्तगू चल रही थी, लेकिन अब जिस तरह से आप दोनों की गुफ्तगू चल रही है, मेरा नहीं ख्याल कि हमें इससे, या इतने लोग बैठे हैं, 125 से ज़्यादा लोग बैठे हैं, सब नीचे लिख भी रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये मुनासिब बात नहीं है। मेरा ख्याल है अब आज के लिए इसको काफ़ी समझें। नहीं तो शरीफ भाई, ऐसे जाती है ये मेरी पहले बात सवाल का सुन जवाब लें, दोनों ने देना आज हमने। मेरी बात सुन लेना। अभी आप भी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, राजा साहब भी मुझे लग रहा मैं बिल्कुल फ्रेश हूं। ना 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 ना, शरीफ भाई जाती ना करें। आज पहले सवाल का जवाब दोनों से दें। आप होस्ट है, दोनों से जवाब दें। मुनासिब सवाल किया है, इम्तियाज साहब जवाब दे दें, इसमें क्या परेशानी वाली बात है? आपसे सवाल किया, फंस हम गए हैं, राजा आप जवाब देने मेरे से भाग रहे हैं, आप जवाब देने से भाग रहे हैं। जवाब दें, आपको जवाब की बैसाखी चाहिए। चाहिए, सबको वो तो चाहिए, सवाल आपको कर रहे हैं। चाहिए। आप सवाल का जवाब दें, हम सुन रहे हैं। सवाल का जवाब फादी ना खेलें ना, सवाल का जवाब दें, फादी ना खेलें, फादी ना खेलें, भागे ना इम्तियाज साहब, भागे ना आप, इम्तियाज साहब भागे ना काइंडली। जवाब ना देना, जवाब प्लीज गाली मत देना, आमिर हक वाली जुबान ना इस्तेमाल करें, आमिर हक वाली जुबान ना इस्तेमाल करें, आमिर हक वाला रवैया ना इस्तेमाल करें। जवाब प्लीज गाली ना दो, प्लीज औरतें नीचे सुन रही है, प्लीज गाली ना दो, जवाब प्लीज। अच्छा ये भागना गाली है, जवाब भाई प्लीज क्यों भागे आप? इम्तियाज साहब आमिर हक वाली जुबान इस्तेमाल ना करें ना, औरतें सुन रही है, आमिर हक वाला स्टाइल ना अपनाए ना, अच्छी नहीं लगती आपको, आपको सूट नहीं करता, आपको सूट नहीं करता ना, आपने काले गाल रोकते हैं उसका क्यों नहीं है? आप आपके धर्म में गालियां निकालें। जवाब साहब प्लीज जरा रुकिए, आप भी रुकिए। जवाब साहब मैंने आपसे बात आपकी बात सुनी है, पहले आपसे बात करनी है। प्लीज मुझे आपसे बात, प्लीज 30 सेकंड, प्लीज 30 सेकंड मुझे आपसे बात करनी है। बात करनी है, आप कर लें 30 सेकंड कर लें बात। क्यारी भाई, मेरा आज मुतालबा है कि उस वक्त तक ये ब्रॉड बंद नहीं होगी। आज जो पहला सवाल अता ने पूछा है ना, उसका जवाब पहले इम्तियाज देगा, बाद में अता और जवाब देंगे। आप इस बात की गारंटी लें, पहले जवाब तो देना, आप जवाब दें पहले, भागे ना जवाब दें। अफजल साहब मौजूद हैं, मॉडरेटर मेरे भाई अफजल साहब मौजूद हैं यहाँ पे? अफजल साहब देखिए शरीफ भाई जवाब देने की बजाय छोड़नी चाहिए हमें। आज कोई पता, आज इम्तियाज साहब आपको जाने देना नहीं है, आज आपको नहीं जाने देंगे, आज हम आपको जाने नहीं देंगे। सारी दुनिया देख रही है कि भाग कौन रहा है, शोर आज आपको कर रहा है, भागने नहीं भगाया कौन है, आज पानी आपको की किसको जरूरत पड़ रही है। बहुत सवाल पूछा, सीधा सा सवाल पूछा, शोर मेरा उनसे क्या वास्ता है? जवाब आज सारे देंगे, इस सीधे सवाल का जवाब आज सबने देके जाना यहाँ से। मैं कहता हूँ कि इतने अभी तो इनकी नुमाइंदगी ले रहे थे आप आज किस लिए? को कोई बंदा भागने ना दे। अब इस तरह मोम की तरह रेत की दीवार की तरह ऐसे देखें, अभी तो एक हल्का सा ऐसे झटका दिया है, भागे ना ना, जैसा भागे ना, हल्का सा झटका दिया है। जैसा अब पानी आप पिए, शोर करेंगे, गालियां देंगे, पानी तो पिए, पानी पिए ना जैसा पानी पिए, रिलैक्स करें। ये मुझे उतार देंगे, खवातीन सुन रही हैं इम्तियाज साहब, खवातीन सुन रही हैं, पानी ना प्यारे भाई भागो ना, भागने नहीं देना, नहीं प्लीज गाली ना निकालो इम्तियाज। नहीं आमिर हक वाली जुबान में इस्तेमाल करें, खवातीन बैठी हुई हैं। या मुझे उतार देंगे या राजा भाग नहीं देगा। कौन भाग रहा, सारी दुनिया देख रही या है। तो राजा भाग जाएगा या मुझे उतार देंगे, मेरा सब कोई ये भी शुरू कर लिया आपने, मैं तो इम्तियाज साहब कह रहा हूँ अभी भी। ना 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 राजा मैं तो इम्तियाज साहब कह रहा हूँ। आमिर हक से बड़ी इंप्रेस है, आमिर हक से बहुत इंप्रेस है इम्तियाज साहब। ना ना आप कोई मुझे परेशानी नहीं है, मेरा एक सवाल है, दो बंदे क्यों बोल वो रहे हो? सवाल आज आपकी रूहानी मौत बन गया यहाँ। आज नहीं, आज फैसला होगा, आज भागिए क्या? फैसला तो हो गया है, नहीं जाने देना नहीं है। आमिर हक से बड़ी इंप्रेस है लगता है राजा साहब आज आप। भागना नहीं है,
आज आप क्या हो गया ये इम्तियाज साहब आप क्या हो गया बतला पानी गए पीने इतना, यार इस आप तरह बतला गए। देखिएगा आज ये मुझे उतार देंगे नहीं या उतार तो रही, आज चलिए, आपको मेरा जाने ख्याल है देंगे शाहिद हम। भट्टी आज साहब, बंद कर दी जाएगी। मेरा ख्याल है अब आज इनसे देखिएगा ये तीनों में से शाहिद एक काम भट्टी होगा। साहब, नहीं नहीं आज जाने नहीं देंगे आपको इम्तियाज साहब, आज या कैसे जाने ये देंगे? मेरा जो सवाल इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है हमें। या मुझे जवाब दिया जाए। बोलते जा रहे हैं, सवाल का जवाब दें, बोलते जा रहे हैं, बात करें। ये होता है सवाल से भागना। अच्छा रैम आज का लोग अताउल मन्नान ना तो इंटरफेयर करेंगे ना इंटरफेयर साहब ये जो डोमेन उससे बाहर है। ये एक नहीं बड़ा इतना तो कर सकते हैं ना कि हम ये कह सके जी ये उनका म्यूचुअल राइट है। इसके ऊपर हमारी कोई भी जो जजमेंट है वो नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ मॉडरेट करना चाहिए। जो कंटेंट और इश्यूज हैं उनके दरमियान आपस में वो आपस में जो मर्जी है कमेंट करें, जो मर्जी है पुट करें, जो मर्जी है रिजॉल्व करें, और जो मर्जी है वो जो जिस तरीके से वो इल्मी तौर पे इस वक्त कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं वो भी उनका राइट है। तो इसलिए मेरी आपको सजेशन है दोनों भाइयों को कि हम इसके ऊपर जजमेंट की डोमेन से बिल्कुल बाहर बिल्कुल ठीक बात है। मैं मुतफिक हूँ आपकी बात से। तो जी, शायद आप इम्तियाज साहब आप क्या कहना चाह रहे थे? जी नहीं मैं कहना नहीं जा रहा था। वो जो उन्होंने बात किया ना और उनका कोई टाइमर नहीं था, मेरा भी कोई टाइमर, मैं भी तफसील से बात अपनी करूंगा इंशाल्लाह। जो उन्होंने पहले बात की है ना किसी ने आपसे नहीं कहा, बात करें आप, किसी ने आपसे नहीं कहा ये बात। यहाँ पर आप टाइम लगाया करें, रेलेवेंट रहेंगे। ये आप ये बता दें सवाल में नहीं भाई आपने बात पहले कर ली, कितनी बार बात आपने करनी है? आप गुस्सा क्यों होते हैं? मुझे पहले ये बताएं, मैं 2-3 साल शायद आपसे बड़े। बात करी, मैं उसको पहली बात को पहले एड्रेस करूं। बिस्मिल्लाह गुस्सा क्यों हो रहे हैं? गुस्सा क्यों होते हैं? पहली बात, अच्छा पहली बात तो ये है आप इनकी नुमाइंदगी करते हैं कि नहीं? इतना सा सवाल है, कह दे कि करता हूं क्या या नहीं करता। आप क्यों बात में टोकते हैं? कम से कम कुछ तो तहजीब का ख्याल रखना। सब क्या हो गया आज आपको? आप भी तो तहजीब करें ना। आप एक समझदार इंसान है, मेरी बात सुनिए। एक जुमला लेके आप बात करें। मेरा सवाल इतना है कि आप इन ग्रोहों की नुमाइंदगी करते हैं या नहीं करते? बात करेंगे इसी बात को, ये मुझे समझ नहीं आ रही बात की। तो रखिएगा जवाब। हाँ आपने तय नहीं करना, वो मैंने तय करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो सब लोग सुने तवज्जो के साथ, और खास तौर पे मेरी दरखास्त है जो हमारी मॉड्स है ना यहाँ पे, भले आपका ताल्लुक कहीं से, सुने बात को जरा। मैं इनसे कह रहा हूँ और दो टोक अंदाज में कह रहा हूँ कि मैंने कहा मेरा ताल्लुक अहले सुन्नती वल जमात के साथ है। आगे से मुझसे सवाल क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं जी कि क्या आप उनकी भी नुमाइंदगी करेंगे जो उम्महात के बारे में ऐसे कहते हैं, खुलफा के बारे में ऐसे कहते हैं? आप अपनी अकल पे गौर करा सब करें। क्या अहले सुन्नत वल जमात के ये कायद उम्महात को खुलफा के बारे में कैसी बातें आप कर रहे हैं? मैं तो हैरान हूँ आपने आज बात क्या की है। मुझे पता है आप काफी देर से यहाँ मौजूद है, हो जाती है, लेकिन अपनी बात पे गौर किया करें बात करने से पहले। जब मैंने दो टोक अंदाज में कहा कि मैं अहले सुन्नत वल जमात से मेरा ताल्लुक है, अहले सुन्नत वल जमात के तो ये अकायद ही नहीं जो आपने बयान किए हैं, तो उनकी नुमाइंदगी मैं कैसे कर सकता हूँ जो इन अकायद के हामिल हैं? गौर करें अपनी बात। एक बात ये तो बात होगी नुमाइंदगी वाली साइड पे। आप आते हैं असल सवाल पे। असल सवाल यह है कि आपने मुझसे मेरे बारे में पूछा, मैंने कहा मेरा ताल्लुक अहले सुन्नती वल जमात के साथ है। उसी तरह मैंने आपको बताया इल्जामी रंग में कि जैसे जब मिर्जा साहब से नबूवत के दावे से पहले कहते थे कि मेरा ताल्लुक अहले सुन्नत के साथ है, यही बात मैंने की है। दूसरी बात आपने की, आपने कहा जी कि आपने औरों के बारे में भी जानना है, वो और जो खुलफा के बारे में ऐसे कहते हैं, उम्महात के बारे में ऐसे कहते हैं। मैंने कहा अच्छा सवाल है, मैंने आपके सवाल को एक्नॉलेज किया है। मैंने कहा औरों के बारे में आज आपने भी जानना है और मैंने भी जानना है, और चूंकि सवाल पहले आपने किया है मैं ही आपको बताऊंगा, लेकिन मैं पहले इस बात की अश्योरेंस लूंगा मॉड से कि वो आपको इस बात का पाबंद करेगा कि जब इम्तियाज बताएगा कि जिन औरों के बारे में आपने सवाल किया है उसके बारे में वो क्या ख्याल, नुमाइंदगी वाली बात तो पहली बात होगी, मैं कोई उनकी नुमाइंदगी नहीं करता चूंकि मैं तो अहले सुन्नत में से हूं। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि इनके बारे में ख्याल क्या है मेरा, ये आपने पहले सवाल किया था। वो ख्याल आज मैंने भी बताना है, आपने बताना है। अब आप सिर्फ राह फरार कहां से निकाल दें जी? आप उम्मत का दावा करते हैं, और आप दावा नहीं करते उम्मत में होने का। यहाँ पे तो बात अपने अपने दावे की हो रही है ना, वो आप भी दावा करते हैं। या तो आप आज, अब देखिए आपके दो रास्ते हैं, या तो आप आज ऐलान करें कि आपका ताल्लुक उम्मत मुस्लिमा से नहीं है, तो फिर मैं सवाल बनते नहीं आपसे। और अगर आपने ये दावा भी करना है कि आपका ताल्लुक तो जी कोट एंड कोट उम्मत मुस्लिमा के साथ है, अगर आपने ये दावा करना है तो फिर जो सवाल औरों के बारे में आपने मुझसे पूछा है ना, आज आपसे मेरी दरखास्त है, हमेशा ये मैं देख रहा हूँ कि ये बात यहाँ पे एंड होती है, जब निकलती नहीं है बात किसी किनारे पे, आज आपने बात किनारे पे लगा के जानी है। मेरा सबके सामने ये वादा है कि पहले उन औरों के बारे में मैं दो टोक बाद अपना मौक़िफ़ बताऊंगा, उसके बाद उन्हीं औरों के बारे में आपने भी दो टोक अपना मौक़िफ़ बताना है। और अगर आप कहते नहीं बताना, फिर आप ऐलान करें कि आपका ताल्लुक उम्मत से नहीं है। राजा साहब आप अफजल साहब लगा दें। लग गया जी। अहले सुन्नत फिरका था, उनका जो भी फिरका था, जब अल्लाह ताला ने उनको मामूर कर दिया, वो मामूर मिनल्लाह हो गए। उन्होंने दावा किया कि मैं ज़िल्ली बरूजी नबी हूँ, वो मसीह हूँ, वो महदी हूँ जिसका सैयदना हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया था। तो उसके बाद उन्होंने 1889 में जमात अहमदिया मुसलमान की बुनियाद रखी। तो उसके बाद हम सब का और उनका ये अकीदा है कि हम अहमदी मुसलमान हैं। एक तो ये बात होगी यहाँ। दूसरी बात आपने कहा कि शियों पर वो उस फिरके पर जो वो अहले सुन्नत में से कौन है ऐसा, चले मैं उसको छोड़ देता हूँ। वहाँ हैं मेरे कुछ सवालात जो यजीद को भी कहने वाले हैं अहले सुन्नत में, अमीरुल मोमिनीन और अहले बैत के बारे में सैयदना इमाम हसन। मैंने ये सवाल इसलिए उठाया था कि आपने बार बार ये बात की कि मैं उम्मत की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपसे अहले सुन्नत का भी तो पूछ लिया ना, मैंने बरेलवियों का आपसे पूछा, मैंने पूछा कि अहमद रजा खान बरेलवी साहब तो अहले सुन्नत में से है ना, चूंकि आप उनकी नुमाइंदगी ले रहे हैं सबकी, अहले सुन्नत को अगर महदूद कर दें तो इन सब की आप नुमाइंदगी ले रहे हैं, मैं नहीं ले रहा भाई। मैं जब उनकी नुमाइंदगी नहीं ले रहा तो मेरे पे सवाल नहीं बनता। आप नुमाइंदगी ले रहे हैं तो फिर बताएं कि उनका ये जो मौक़िफ़ है, जो फतवा मैंने आपके सामने रखा है, आप फिर इसको ऑन करते हैं डिस ऑन करते हैं।
کیونکہ یہ آپ ان کی نمائندگی لے رہے ہیں، اس کی آپ کو یہ بتانا، آپ کے لیے یہ بتانا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں تک چلیں ٹھیک ہے، ایک منٹ اچھا جی ٹھیک ہے وہ بات کریں، ایک منٹ جی، اچھا بات سنیں جی میری طرف سے صاحب بات تو سن لیں، میں بتانے لگا ہوں ایک بات، میری طرف سے ایک دفعہ براڈ گر گئی تھی، پتہ نہیں کیا ہوا تھا، لیکن میں دوبارہ ریزیوم کیا تو وہ چل گئی ہے براڈ۔ اگر کوئی ایسا موقع بن جائے کسی وجہ سے براڈ گر جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ کسی نے براڈ کرائی ہے یا نہیں، آج براڈ نہیں گرے گی، آج نہیں گرے گی، نہیں، میں آپ ابھی ہوا ہے نا ایسے ہوا ہے، لیکن میں نے ریزیوم کیا تو وہ دوبارہ چل گئی ہے۔ اچھا ٹائم لگا، ٹھیک ہے، باقی کریں جی افضل صاحب کریں بات کریں۔ انہوں نے لیے 1 منٹ اور 35 سیکنڈ، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات آپ نوٹ کریں ذرا، میں نے کہا کہ مرزا صاحب نبوت کے دعوے سے پہلے اپنا فرقہ کیا بتاتے تھے؟ اہل سنت بتاتے تھے۔ آگے سے کیا کریں کہ جی بعد میں انہوں نے جب وہ جماعت کا، اچھا انہوں نے بعد میں چھوڑ دیا اپنے فرقے کو، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے جب اپنی جماعت کی بنیاد رکھی تو اہل سنت سے انہوں نے اپنے کو خارج کر لیا تھا۔ حوالہ پیش کریں، ہوائی باتیں آج نہیں ہونی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مرزا صاحب کا نبوت کے دعوے سے پہلے حوالہ دکھانا کہ وہ اہل سنت ہے، میری ذمہ ہے، آپ مانگے مجھ سے حوالہ۔ اب آپ نے مجھے حوالہ پیش کرنا ہے کہ انہوں نے اپنا فرقہ جدیدہ بنانے کے بعد اہل سنت کو چھوڑ دیا تھا، یہ حوالہ آپ نے پیش کرنا ہے۔ اگلی بات پہ آتے ہیں۔ اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی کہ احمد رضا، میں نے جب آپ سے کہا ہے کہ میں اہل سنت والجماعت ہوں اور اہل سنت والجماعت ان تینوں طبقات سے پہلے موجود ہیں، تو آپ یہ عجیب، آج آپ کو اپنی باتوں پہ غور کرنے کا وقت نہیں مل رہا۔ آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ، اوکے؟ آپ صرف بات کر رہے ہو، آپ اپنی بات پہ غور بھی کیا کرو۔ ایک بندہ آپ کو بتا رہا ہے کہ میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، اور ساتھ آپ کو سمجھا رہا ہے کہ اہل سنت والجماعت ان تمام طبقات سے پہلے بھی موجود ہیں اور پوری دنیا میں موجود ہیں۔ ہاں آپ یہ مطالبہ مجھ سے کر سکتے ہیں کہ مجھے حوالہ پیش کریں کہ 1891 یا جو بھی آپ مجھے ڈیٹ بتائیں گے اس وقت کی، کہ اس سے پہلے اہل سنت موجود تھے، میں آپ کو حوالہ پیش کر دوں گا۔ اب اصل بات پہ آتے ہیں واپس۔ اصل بات آج ختم نہیں ہونی ہے، آج اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ آپ نے مجھ سے کچھ اوروں کے بارے میں پوچھا ہے، نہ میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں، نہ میرے وہ عقائد ہیں، لیکن آپ نے کہا مجھے ان کے بارے میں بتائیں۔ ان اوروں کے بارے میں آج آپ نے بھی بتانا ہے اور میں نے بھی بتانا ہے۔ آج آپ نے جانا نہیں ہے، آج آپ نے قول سدیدہ جو لوگوں سے کہتا ہے اس پر عمل کریں۔ کہتے جی میں فلاں بات کو چھوڑ دیتا ہوں، آپ نے کوئی بات چھوڑنی نہیں ہے، آپ نے کوئی میرے پہ احسان نہیں کرنا، کوئی آپ نے بات نہیں، آپ ہر بات کریں۔ چلیں جناب۔ ہاں جی لگا دیں جی 1.5 منٹ یا جتنا بھی، 1 منٹ لگا دیں، اگر اوپر ہوا تو اتنا ہی ٹائم لے لیں ایک رکھے یا 2 رکھے جی۔ 1 منٹ ٹھیک ہے، 1 منٹ ٹھیک ہے۔ بار بار آپ حضرت مسیح علیہ السلام کے فرقہ کی بات کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے بھائی آپ تو ان کو نہیں نہ مانتے، یا آپ بتائیں کہ آپ ان کو مانتے ہیں تو پھر آپ یہ اون کر لیں ان کا فرقہ۔ انہوں نے جو بات کی ایک سیاق میں، وہ ایک احمدی کو پتہ ہے، اس کا کام ہے وہ بتانا، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ 1889 23 مارچ 1889 کو انہوں نے جماعت احمدیہ مسلمہ کی بنیاد رکھی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ آپ اس معاملے کو بار بار گڑبڑ کرنے کی کوشش نہ کریں، آپ اپنی بات کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اہل سنت والجماعت کی بار بار آپ بات کرتے ہیں، تو میں آپ سے یہ صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اہل سنت، آپ پھر اس وقت آپ کون سے اہل سنت کی نمائندگی، کیا آپ احمد رضا خان بریلوی صاحب کو یا بریلوی مسلک کے لوگوں کو اہل سنت میں شمار نہیں کرتے؟ چونکہ آپ اگر کبھی آپ امت کو اون کر رہے ہیں، کبھی آپ اہل سنت کو اون کر رہے ہیں، اس میں بتا بھی نہیں پڑا، تو ہمیں پھر آپ پلیز کلیئرلی بتا دیں کہ اہل سنت اس وقت آپ کے نزدیک کون ہے، اس کی نمائندگی کون کر رہا ہے، اس کا امام کون ہے، اس کا امام کون ہے، یہ آپ نے بتانا ہے اس ٹرم میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، سب سے پہلے آپ ذرا نوٹ کریں کہ آج باتیں ان کے منہ سے ہو کے میں تو حیران ہوں کہ ہو گیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جب مرزا صاحب نے بات کی تھی اس کا ایک سیاق ہے، وہ احمدی کو پتہ ہے، وہ یہاں پیش کریں۔ آپ پبلک میں بات کر رہے ہیں، وہ سیاق احمدی کو نہیں پتا، آج آپ نے یہاں وہ سیاق پیش کرنا ہے۔ عجیب و غریب بات ہے کہ جب ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ کہتا ہے میرے پاس ایک جواب ہے، وہ جواب میرے گھر کتاب میں لکھا ہے، آج وہ جواب آپ نے یہاں پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات نوٹ کریں، پتہ ہے اچھا کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ جو ہے نا، اور میں نے آپ سے کہا کہ ایک تو یہ بات یاد رکھیں، آپ نے کوئی بات چھوڑنی نہیں ہے۔ آپ نے کہا میں فلاں بات چھوڑتا ہوں، آج آپ نے کوئی بات چھوڑنی نہیں ہے، آج آپ نے ساری باتیں کرنی ہے، ہمیں آپ کا بالکل احسان چھوڑنے والا چاہیے نہیں ہے۔ اچھا آپ دوبارہ سوال پہ آ جاتے ہیں۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو فکرہ ابھی بولوں گا میں، یہ فکرہ صحیح ہے غلط ہے کہ مسلمان کے تمام جو فرقے ہیں ان کا باہمی تعلق فروعات کے اندر ہے، اصولوں میں وہ سارے متحد ہیں، یہ فکرہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ آپ اس کا جواب دیں، آج ذرا ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، جس کا بار بار، چونکہ آپ نے امت کی نمائندگی کا بار بار ذکر کیا، امت کے حوالے دیے، تو اب آپ نے امت کو تو کر دیا محدود، اہل تشیع کو آپ نے اس میں سے نکال دیا، چلیں یہ ایک مسئلہ تو اب حل ہو گیا۔ اب صرف ایک سوال باقی رہ گیا ہے، آپ خود کو بار بار اہل سنت والجماعت سے منسلک کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت اہل سنت والجماعت کا وہ کون ہے، اس کی نمائندگی کون کر رہا ہے، اس کا امام کون ہے، اور کون سا وہ اہل سنت کا کیا اہل سنت والجماعت صرف کسی ایک گروہ کا نام ہے، یا اگر ایک سے زیادہ گروہ ہیں تو ہمیں وہ بتا دیں کہ وہ کون سے ہیں؟ بس اتنی سی بات ہے، میرا اتنا ہی سوال ہے، اتنا ہی ٹائم مجھے چاہیے، بس اس کا سیدھا جواب دے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا آپ سب لوگوں نے بات کو پکڑنا ہے، ذرا بات ہمیشہ پکڑی جب جاتی ہے تو اس کو نوٹ کیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب نے جب کہا تھا نا اہل سنت، اس کا ایک سیاق تھا، وہ احمدی کو پتہ ہے، اس کو آپ چھوڑنا، وہ سیاق آج آپ نے پیش کرنا ہے۔ اگلی باری میں آئیں اور وہ سیاق پیش کریں جو مرزا صاحب نے کہا تھا کہ میں اہل سنت ہوں، آپ نے دعویٰ کیا ہے، آپ نے کہا اس کا ایک سیاق تھا، وہ احمدی کو پتہ ہے۔ آج اگر آپ احمدی ہیں نا، آج وہ سیاق پیش کریں، ورنہ اپنی بات کو واپس لیں آپ۔ اچھا اس کے بعد کہتے ہیں سبحان اللہ، آج ان کو پتہ نہیں ہو کیا گیا، کہنے جی کہ آپ نے جب اہل سنت خود کو کہا تو شیعہ کو امت سے نکال دیا، سبحان اللہ، اور مرزا صاحب نے جب خود کو اہل سنت کہا تھا تو شیعہ کو امت سے نکال دیا تھا۔ تو کیسی باتیں کر رہے ہو آپ آج؟
وہ کیا اگر آپ کو آج ہاں اب جب میں نے سوال آپ سے پوچھا تھا کہ امت محمدیہ کے جتنے بھی فرقے ہیں ان کے اندر جو اختلاف ہے وہ فروعات کے اندر ہے، جزیات کے اندر ہے، اصولوں میں سارے متحد ہیں، یہ فکرہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ جواب دے اس کا۔ منٹ لگا دیں، جتنا چاہے شور کر لیں، لفاظی کر لیں، حقائق سے آپ بالکل نہیں بھاگ سکتے۔ اب آپ کو نا میں موضوع کی طرف لے آتا ہوں جس سے آپ تقریباً بھاگ چکے ہیں۔ موضوع یہاں ہے آئیڈینٹیفیکیشن کا۔ میں راجہ عطاء المنان ایک احمدی مسلمان ہوں، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مسیح و موعود اور وہی مہدی سمجھتا ہوں جس کا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا، پیشگوئیاں کی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ ہے میری آئیڈینٹیفیکیشن۔ آپ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن بتائیں کہ آپ کون ہیں۔ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کبھی امت کی نمائندگی، کبھی اہل سنت کی نمائندگی، اس میں پوری طرح کنفیوز ہیں، کسی کا نام لینے کی جرت نہیں آپ میں ہو رہی۔ مجھے بتائیں آج امتیاز صاحب کہ آپ کون ہیں؟ آپ اہل سنت کا بتائیں کہ اہل سنت کا امام کون ہے۔ آپ اپنا سٹرکچر بتائیں، آپ کس کی بیعت میں ہیں اس وقت، یا اپنی خود مطلب بھیڑوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں ہر طرف۔ ایک اہل سنت میں تو کوئی آئیڈینٹیفائی کر لیں خود کو، اتنی جرت کریں۔ آپ کو تو مطالبہ یہ ہے، آپ باقی قائد کی بیعت میں اس وقت ہم پڑے ہی نہیں ہوئے۔ آپ کو اپنا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ ہیں کون۔ بسم اللہ ادھر الرحمن آئیں، الرحیم، سیدھا ٹو دا پوائنٹ آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لے جناب، انہوں نے جو اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا اس کی آپ کے سامنے حقیقت آ گئی۔ انہوں نے کہا مرزا صاحب نے جب اہل سنت کہا تھا نا تو اس وقت ان کا ایک سیاق تھا جو آمدی کو پتہ ہے، پیش کیا سیاق، یہ دفن ہوگی ان کی بات یہاں پہ۔ اچھا اس کے بعد مجھے کہا آپ نے جب خود کو اہل سنت کہا نا تو آپ نے شیعہ کو امت سے نکال دیا، تو جب مرزا صاحب نے خود کو کہا تھا کہ میں اہل سنت ہوں تو شیعہ کو امت سے نکالا تھا۔ او بھیا باتیں کیا کر رہے ہو، جواب دو اس بات کا۔ اچھا اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ میری آئی ڈی وہی ہے کہ میں مرزا صاحب کو وہی مادی ہوں، آپ کو اپنا عقیدہ بھی نہیں پتا۔ مرزا صاحب نے کہا خدا کی قسم ان کے دعوے کی بنیاد تو حدیثوں پہ ہے ہی نہیں ہے، آپ کی حدیثوں کی بات کر رہے ہیں، آپ کو تو اپنا مذہب ہی نہیں پتا۔ اور اس کے بعد جس سوال سے آج آپ بھاگ رہے ہیں نا، آج وہی سوال آپ کو یہاں پہ دفن کرے گا آپ کے بیانیے کو۔ وہ کیا آپ کا سوال ہے جو میں نے آپ سے پوچھا ہے؟ میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ بتائیں، جو بندہ یہ کہے کہ امت کے سارے جو فرقے ہیں ان کا آپس میں جزیات میں اختلاف ہے، اصولوں میں سارے متحد ہیں، یہ فکرہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ جواب دیں۔ ختم ہو گیا جی، ٹائم لگا دیں گے۔ اچھا جی، امتیاز صاحب، اتنی بری حالت جب انسان کی ہو جائے نا تو اسے شکست تسلیم کرنی نہیں چاہیے، یا چلے میں اس کو شکست نہیں کہتا، میں فراخ دلی سے یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ مشکل ہے اس سوال کا جواب دینا۔ ٹاپک ہمارا کیا ہے؟ یہاں ہم جماعت احمدیہ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عقائد ڈسکس نہیں کر رہے، آپ کو پناہ مجھے پتہ یہیں ملتی ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں میری آئیڈینٹیفیکیشن یہ ہے کہ میں ایک احمدی مسلمان ہوں، اور اس حوالے سے میں نے آپ کو اپنا عقیدہ بتا دیا ہے کہ میرا کیا ہے۔ آپ سے میرا مطالبہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اہل سنت والجماعت ہیں، تو کیا آپ بریلوی، دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، مودودی، ان سب کو اہل سنت والجماعت سمجھتے ہیں، یا کسی ایک سے خود کو منسلک کرتے ہیں، یا کسی ایک کو بھی نہیں کرتے؟ تو اگر ان میں سے نہیں کرتے تو آپ بتائیں کہ آپ کس امام کی بیعت میں ہیں، اہل سنت کے کس اکابر کی، کس بڑے کی اس وقت بیعت میں ہے، وہ کون سا ایسا گروہ ہے جو ہم سے چھپا ہوا ہے، وہ آئیڈینٹیفائی کریں۔ یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، آئیڈینٹیفیکیشن کی بات ہے، باقی قائد اس وقت میرے بھائی ڈسکس نہیں ہو رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور بھی قرضہ پچھلی باری کا بھی اتار دیں جو کہ ٹائم نہیں ختم ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ بتائیں آپ کس امام کے نیچے ہیں، ورنہ آپ بھیڑوں میں سے ہیں۔ مرزا صاحب جب نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کس امام کے نیچے تھے؟ وہ بھیڑوں میں سے تھے۔ پھر وہ اور اپنی باتوں کو خود غور کرو، آپ کے سارے فتوے کہاں پہ جا کے لگ رہے ہیں؟ مرزا صاحب اپنے جب تک دعوے نہیں کیے تھے وہ کس امام کے نیچے تھے؟ تو ان کو آپ بھیڑوں میں سے مانیں گے؟ کیسی بات ہے آپ کے منہ سے نکلنی آج اپنے مذہب کے بارے میں؟ اور سب لوگ بات کو نوٹ کریں ذرا۔ میں نے جب ان کو پکڑا کہ تم نے اپنا عقیدہ غلط بیان کیا ہے، آپ نوٹ ریکارڈنگ چیک کر لیں، انہوں نے ابھی پچھلی بار اپنا دوبارہ عقیدہ وہ پورا بیان ہی نہیں کیا۔ یہ ہوتا ہے رنگے ہاتھوں پکڑے جانا۔ میں نے آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، آپ نے کہا میں احمدی مسلمان ہوں اور میرا فلاں عقیدہ ہے، جب میں نے آپ کو پکڑا ابھی آپ نے اپنا عقیدہ بیان ہی نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی گروہ اور مکاتب فکر ہیں وہ اصول میں سارے متحد ہیں، ان کا آپس صرف جزیات میں اختلاف ہے۔ آپ نے بتانا ہے فکرہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ جواب دیں اس بات کا آپ۔ میں ابھی روک دیں ذرا ٹائم، وڑائی صاحب ایک منٹ ٹائم روک دیں۔ نہیں آپ ٹائم سے باہر کیوں بات کریں گے؟ یہ نہیں باہر نہیں، میں ایک درخواست ہوسٹ سے کرنے لگا ہوں۔ چلیں آپ دونوں کریں گے، پہلے آپ کریں پھر میں کرتا ہوں۔ جی شاید بھٹی صاحب، میرا خیال ہے اب باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، یہ میں ان کو آخری موقع چاہ رہا ہوں کہ دے دوں، اس کے بعد اگر انہوں نے میرے سوالات کے جوابات دے دیے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے بعد یہ ان کی لاسٹ ٹرم ہوگی اور پھر میری لاسٹ ٹرم ہوگی اور ہم اس کو کنکلوڈ کر دیں گے۔ چلیے آپ کی بات مکمل ہو گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو بھول گیا ہے، آپ جب آئے نہیں، میرا ٹائم جب لگانا آپ نے، آپ جب آئے تھے نا تو آپ پہ پہلا ٹائمر لگا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ابھی بات کریں دوبارہ، اپنی آخری بات میں نے کرنی ہے، ٹائمر پہلا آپ پہ لگا تھا، بھول جاتے ہیں۔ عمر کا ٹائمر لگنے کی بات نہیں ہے، لیکن بات شروع آپ نے کی تھی، ٹائمر لگا رہے وہ تو میں نے درخواست کر لی کہ پہلے ہم نارمل۔ یار آپ ہر بات ہی لاجیکل، آپ کیوں اتنے پریشان ہو گئے؟ ٹائمر جب بھی شروع ہوا ہے، بات یہ ہے کہ گفتگو کام شروع ہوئی ہے۔ جانا نہیں آج آپ نے، آج آپ نے شور نہ کریں، کتنے آپ نے آج خود کو اتنا ایکسپوز کر دیا، پہلے شور نہ کریں۔ آپ نے جو مرزا صاحب پہ فتوی لگائے سب نے سن لیے۔ آپ کی حالت پہ مجھے بس ترس آ رہا ہے، میں مجھے یہ پتا کہہ ہے رہا ہوں میں بھائی شریف یہ میں اب آپ سے بات کروں گا، اس کے بعد اپنا شاہد بھائی صاحب موجود ہیں، شریف بھائی آپ موجود ہیں، گفتگو کو خراب یہ کر رہے ہیں۔ شہری بھائی چونکہ انہوں نے گفتگو شروع کی تھی، ٹائمر جہاں سے بھی لگا یہ مسئلہ نہیں ہے، گفتگو انہوں نے شروع کی تھی، میں ایک دفعہ ان کو موقع دینے لگا ہوں، پھر سوال رکھوں گا، اگر اگلی ان کی آخری ٹرم ہوگی پھر میری آخری ٹرم ہوگی۔ کون ہے موقع دینے والے مجھے؟ کون ہے آپ کی کیا میں عطاء المنان۔
हाँ तो फिर क्या हुआ, फिर मैं क्या करूं? बात करें आप पूछ लेना, आप कौन है? तो मैंने बताया कि मैं अताउल मान। आपने कहा मैं मौका दे रहा हूँ, अब है कौन मुझे मौका देने वाले? आपकी आपकी हैसियत क्या है? मैं एक आजिज सा अहमदी मुसलमान हूं। आजिज बंदा से बात नहीं करता, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। नहीं, मौका देने से क्या मुराद है? मौका देने से मुराद ये है कि मैं सुन लेना, अब बात ना काटे, आपकी आप उर्दू के भी मसले बनते हैं। प्लीज बात ना काटे, दादा प्लीज बात ना काटे। अगर आप आजिज बंदे हैं ना तो आजिजी पकड़ के नीचे बंद करें, ये बात नहीं करनी। मैं आपको नहीं, शोर तो आप कर रहे हैं, दावे आप करें, मैं तो बड़े हम्बली बड़ा आपसे बात कर रहा हूं। हम्बल बन के दोबारा आपने बात नहीं करनी कि मैं आपको मौका दे रहा हूँ। आप कौन है मुझे मौका देने वाले? आप क्या हैसियत है? अच्छा, गुस्सा ना करें, गुस्सा ना करें। गुस्सा नहीं, आपने आजिज बंद कराना यार मेरे सामने, ये बात आपने दोबारा करनी। ये तो मैं जुर्रत किसी को नहीं देता इस तरह, लेकिन मैं खुद अपनी जात में नहीं, जुर्रत की बात नहीं है। नहीं, मैं जुर्रत नहीं किसी को देता कि कोई मुझे इस तरह ठोस दे। मैं जुर्रत नहीं देता, मैं किसी को जुर्रत नहीं देता। आज का ये मतलब खुद को भी आप मेरे सामने खुद को आजिज बन के रहे। आजिज बन के रहो, क्यों बोलते हो आगे से? मौका देने से मुराद आपको अगर समझ नहीं आई तो आपका अपना दिमागी इख्तियार है। बोलते आगे से आप आजिज बने। चलें जी, अब शहरी भाई टाइम लगा दें। बड़ाई साहब अफजल साहब लगाइए टाइम। यारी भाई मैंने उनको आखिरी बारी बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ज्यादती अगर आपने आखिरी बारी दे दी। आपकी तो ठोस नहीं चलनी, आपको मौका दे रहे हैं, आप उसका नाजायज फायदा ना उठाएं, आपको मौका दे दिया। और खबरदार सैयदना मसीह मौद अलैहिस्सलाम के हवाले से कोई उल्टी बात ना करना यहाँ। जब तुम हार जाते हो, जब तुम्हें मार पड़ती है, जब शिकस्त होती है, तो अल्लाह के उस नबी पे तबर्रा करना शुरू करते हो। ये देखो, ये कादियानियत ये देखो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के बारे में जुर्रत ना हो तुम्हारी, यहाँ के तुम उनकी बात करो। आप प्रवोक करते हो लोगों को। बदतमीज इंसान, सैयदना मसीह मौद अलैहिस्सलाम के हवाले से बात ना करना कोई उल्टी। ये उसने बदतमीजी की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे इसको शिकस्त हो रही है और शर्मिंदा हो रहा है, उसकी तरफ जा रहा है। मैं जाने नहीं दूंगा वहाँ पे। इम्तियाज साहब आखिरी बारी है, प्लीज ऑर्डर को अब रिस्टोर करें ना करें। उनको आखिरी बारी दे, मेरी तो आखिरी बारी और मैं शायद पट्टी साहब या शहरी भाई, अफजल साहब, मैं अब अगली इस टर्म में हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का, चूंकि वो इररेलेवेंट ये बात करे, मैं उससे सिर्फ अपनी मेरी बात रेक्टिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ। अगर इसने हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की बात की, इसको म्यूट करें और रिमूव मेरी करें। बात सुन लें अफजल साहब। अफजल साहब मैं आपसे मुखातिब। अफजल साहब जी अफजल साहब, मेरा मशवरा है कि मेहमानों को रुखसत किया जाए। आप किसी को भी कोई मैंने बात ही नहीं की, उन्होंने पहले बात की। खत्म कर दें, इसको खत्म कर दें अफजल साहब। कैसे खत्म कर दें? ये अभी ये इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, हमारे लिए भी अफसोसनाक सूरत हाल होगी। भाई मैंने कोई गलत बात नहीं की, ये ज्यादती है। आपको कॉल कर ले इसके ऊपर, वो भट्टी साहब जो डिसाइड करना चाहें वो कर दें। भट्टी साहब नहीं है, शहरी साहब, या आप डिसाइड कर सकते हैं। भैया आप भी मॉडरेटर हैं, डिसाइड कर दें आप जो भी करना है। इसको चूंकि आपकी डिस्कशन इस वक्त डेडलॉक में आ गई है। उन्होंने अपनी बात पहले की, अब भाई बात बनती है। मैंने नहीं पहले की, दोनों के लहजे में तलखी आ गई। अफजल साहब इसको वाइंड अप किया जाए, इसको रैप अप किया जाए। नहीं, सवालों के जवाब आज दिए जाएंगे। वो आप दे नहीं सके, सवाल का जवाब नहीं आप दे सके, तो आप अपनी रेक्टिफिकेशन नहीं करा सके, उसको भी चुप कराए ना। हम तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं जो ऊपर बैठे हैं, मैंने अपनी बारी नहीं जो नीचे बैठे हैं। अपनी बारी नहीं ली। अभी जो माहौल मैंने अपनी बारी नहीं ली। प्लीज बात को समझें। अभी जो माहौल बन चुका है, हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई इस तरह की एक दूसरे के ऊपर नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। मैंने अपनी बारी नहीं ली, मेरी बारी है। सबने इस बात को महसूस कर लिया है। मैं मुनासिब मैंने नहीं महसूस किया, मैंने अपनी बारी लेनी है, वो अपनी बारी ले चुके हैं। ये गलत बात है, वो चलती जाएंगी। अफजल साहब नहीं, आप ना चलाएं, लेकिन जो बारी वो ले चुके वो मैं दूंगा। चलें बस, फिर मेरा ख्याल अगर आगे बारी नहीं देनी तो खत्म करें फिर बस। अब दोनों जो उन्होंने बारी ली है वो मुझे दी। मैंने ली नहीं अभी बारी, मैंने कौन सी बारी ली? आप पहले बात कर, आपको भूल जाना, पहले बात कर। मैंने नहीं ली बारी, आपने खत्म किया है। मैंने तो उसके बाद अपना मिनट शुरू नहीं करवाया। और खुदा के आपकी मत बात बात कर चुके हो। और मैंने नहीं की बारी, बात मैंने कोई नहीं की। क्या हो गया? मैं प्ले करूं रिकॉर्डिंग, आपने आखिरी बात की, प्ले करूं रिकॉर्डिंग उसकी, मैं आप बात कर चुके हो। अफसर साहब, आप आखिरी बात किसने की? अभी इनकी बारी थी ना, राजा साहब की। मैंने दोनों स्पीकर्स को रिमूव कर दिया। शरीफ साहब मैं बात करूंगी, आप कर लीजिएगा इस बारे में। अगर आप भी कमेंट करना चाहें कर लीजिएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बेहतर था, या फिर अगर समझें कि हम सुन नहीं पा रहे थे या सुन नहीं रहे थे, म्यूट कर देते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा मेरा ख्याल आपकी इंटेंशन नहीं थी। आप तो बहुत ही इस हवाले से, अगर वडाइस साहब अगर आपने किया या किसी को होस्ट ने, तो मेरा ख्याल है कि इसको उसकी बजाय ये तरीका इख्तियार कर लिया जाता तो ये ज्यादा बेहतर था। इसका जवाब मुझे देने की इजाजत है। मैं जवाब एक सेकंड में जवाब दे दूं। पहले शरीफ साहब ने भी कोशिश की आप लोगों से को खामोश करवाने की, फिर मैंने भी बार बार कोशिश की। म्यूट यहाँ पे नहीं होता, ये ट्विटर नहीं है कि ऑल म्यूट का बटन प्रेस कर ले, म्यूट फिजिकली होता ही नहीं है, ये वर्केबल नहीं है। मैं फुल जिम्मेदारी लेता हूँ दोनों स्पीकर्स को रिमूव करने की। मैं बिल्कुल फुल जिम्मेदारी लेता हूँ दोनों स्पीकर्स को रिमूव करने की, ईमानदारी के साथ। इसके अलावा कोई हल नहीं था। जब स्पीकर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं और मॉडरेटर्स की हम्बल रिक्वेस्ट को बिल्कुल वो फेंक दें ट्रैश में, तो मॉडरेटर हैज द राइट टू रिमूव द स्पीकर। ये कोई किसी को हक हासिल नहीं है कि वो हमारी बात भी ना सुने और फिर वो कहें कि जी हमें आप विराजमान भी रहने दें। नहीं, दिस डज नॉट वर्क लाइक दैट। ये फोरम्स हैं, इनके ऊपर बटन्स बने हुए हैं और उन बटन्स का एक पर्पस है। उन बटन्स को जब इस्तेमाल करने का टाइम आएगा उनको यूज किया जाएगा। मुझे मॉडरेटर से रिमूव कर दिया जाए फॉरएवर, या कभी एज ए स्पीकर भी ना ले, लेकिन जब तक मैं जहां पे जिस जगह पे बैठा हूं, मैंने अपने ईमान कुरान के साथ उसको कैरी आउट करने हैं। तो इसलिए राय साहब पूरी ईमानदारी के साथ मैंने इसको ऑपरेट किया है। मैंने नहीं देखा कि किस साइड का कौन सा स्पीकर, दोनों को डिसऑर्डरली कंडक्ट के ऊपर रिमूव किया गया है, व्हिच इज द राइट ऑफ मॉडरेटर। ठीक है, आपकी इस बात के बावजूद आई रिस्पेक्टफुली, मैं खत्म करने लगूं फिर आप कीजिएगा। I respectfully disagree with the decision, लेकिन because you had the right, so I respect that decision.
جی امتیاز صاحب کر لیں سر. جی امتیاز صاحب ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ایک تو چونکہ میں بلایا گیا تھا کہ ٹائم لگا کے ایک آخری ٹرن ہم کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو گراج صاحب نے بات کی ہے وہ بات میں ایڈریس کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فیصلہ افسر وڑائچ صاحب نے کیا, اگر میں بھی ہوتا اس وقت تک اس فیصلے کے علاوہ کوئی بھی حل نہیں تھا. اور ہمیشہ واقعات کے اندر ترتیب دیکھی جاتی ہے. یہاں پہ خوبصورتی ہے, ہر بات ریکارڈڈ ہے, میرے پاس تو ساتھ ریکارڈنگ لگی ہوئی ہے. راجہ صاحب نے اپنی بات کر لی تھی, اس کے بعد میں نے بات کرنی تھی, لیکن وہاں سے پھر مجھے بات جب نہیں کرنے دی گئی تو وہ واقعات کی ترتیب ہے جہاں سے تمام باتیں ٹریگر ہوئی ہیں. شک آپ جا کے اس بات کو ویریفائی کر لیں. لیکن جو فیصلہ افضل صاحب نے کیا اس وقت اس کے علاوہ کوئی فیصلہ تھا ہی نہیں. آپ سب لوگ سن لیجیے گا. رائے صاحب لیکن میں الزام غلط بالکل نہیں لگاؤں کسی کے اوپر. اس سے پہلے ہماری بات یہ بھی کرتے رہے, میں بھی کرتا رہا. ابھی آپ اگر دیکھیں گے جہاں پہ بات ڈیریل ہوئی ہے نا, تو انہوں نے بالکل بلو دی بیلٹ جا کے باتیں کرنی شروع کر دی. آپ شخص سن لیں, سب کچھ ریکارڈڈ ہے. اب بات یہ ہے کہ جب آپ بلو دی بیلٹ جا کے باتیں کر رہے ہیں, ایک کیوس کریٹ ہو گیا براڈ کے اوپر. اب جو مارڈ موجود ہیں تو انہوں نے کچھ کہا نکالنا ہے, تو افضل صاحب نے جو کیا وہ بالکل درست کیا, اور اس کی ذمہ داری جو ہے عطاء المنان صاحب پہ سب سے زیادہ ہے, اس کے بعد میرے پہ بھی ہے. دونوں سپیکرز کے 2-2 منٹ لگا دیے جاتے ہیں. بٹی صاحب دونوں سپیکرز کے 2-2 منٹ لگا دیے جائیں. نہیں ویٹ کریں نا, ویٹ کریں نا. انہوں نے ایک میرے پہ کامنٹ کیا, مجھے اس کو رسپونڈ کرنا ہے. صاحب خدا کے لیے جانے وہ ضروری ہے نا. میں نے بات کی تھی, پھر میں نے بھی بات کرنی ہے. میں نے آپ پہ نہیں کی تھی, آپ پہ نہیں کی تھی. میں نے نہیں, انہوں نے میرے پہ پرسنل کامنٹ کیا ہے, اس کو میں رسپونڈ کروں گا, وہ میرا حق ہے. کیونکہ میں نے سوال وڑائچ صاحب یا ہوسٹ پہ اٹھایا تھا, وہ ہماری بات ہوگی. آپ نے مجھ پہ کیا ہے, آپ نے کہا میں نے کیوس کریٹ کیا. میں نے بالکل نہیں, میری آواز اونچی ہوئی, میں نے کوئی گالی نہیں دی, کوئی بدتمیزی نہیں کی, آواز اونچی ہوئی. جذبات کا اظہار ایمانی غیرت کا ضروری تھا, کیونکہ میں نے آپ کے کسی بزرگ کی کوئی توہین نہیں کی. میں نے آپ کو ایک مثال ایک تو آپ کو دی, اور میں نے یہ اس سے میری مراد تھی کہ جس طرح بھیڑیں بکریاں ہوتی ہیں, امام کا میں ذکر کر رہا تھا, تو جس طرح بغیر گڈریے کے بھیڑیں بکریاں ہوتی ہیں, ایک مثال دی جاتی ہے. تو یہ تھا میرا کانٹیکسٹ, اور میں نے آپ سے بات کی تھی. آپ وہ بات جو ہے آپ کو پتا ہے کہ کہاں لے کے گئے, اس لیے میں نے. ہاں جی نہیں تو یار آپ کرتے ہی جائیں گے نا, اس طرح تو نہ کریں. آپ نے پہل کی, آپ نے کہا رائے صاحب اب سچویشن ایسی ہے, بات کرنے کے عادی ہیں. پہلے انہوں نے کیا تھا رائے صاحب یاد رکھیں کہ پہلے انہوں نے کی تھی, پہلے انہوں نے کی, میں نے جواب دے دیا. آپ اگر صاحب تھوڑی سی ڈسکشن دے دیں میری. میں نہیں دے رہا, میرا حق ہے, میں دوں یا نہ دوں, میرا حق ہے, میں نہیں دے رہا. ہر جگہ کے مطلب لوگوں کے اوپر انہوں نے پہلے کامنٹ کیا, میں نے آپ 2-2 منٹ لگائیں گے. پہلے کس نے بات کرنی ہے, بعد میں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا, میری باری آپ پہ تھی بات کرنے کی. اچھا بٹی صاحب آپ 2-2 منٹ لگائیں گے. پہلے کس نے باری لینی ہے وہ آپ اناؤنس کریں گے. اوور ٹو یو. اور میری امتیاز صاحب سے صرف یہ ریکویسٹ ہے جو رانا راشد صاحب نے بھی اپیل کی تھی, اور میرا ایم سی صاحب نے بھی, وہ یہ ہے کہ آپ چونکہ نمائندہ پرسن ہیں مسلمانوں کی طرف سے, تو میری آپ سے پرسنل ریکویسٹ ہے کہ آپ اس طریقے سے کنکلوڈ کریں گے کہ جب ریکارڈنگ کوئی بھی سنیں کسی بھی اطراف کے لوگ, تو وہ یہ ضرور کہیں کہ آپ کے یہ شیان شان تھا, اور اس نیریٹو کے جس کو آپ اپہولڈ یہاں پہ کرنے کی کوشش کریں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ وی ول بی ویری ویری ریسپیکٹفل ان آور نیریٹو, ان آور ورڈز, ان آور مینرزم وائل وی کنکلوڈ. تو میری آپ سے یہ اگین تھرڈ ٹائم ہے کہ ہماری ریکویسٹ ہے بی این پریزنٹ این ایگزمپلری جو ہے یہاں پہ پریزنٹیشن ان دی اینڈ. جی بٹی صاحب اوور ٹو یو. 2-2 منٹ آپ اناؤنس کریں گے کنہوں نے پہلے لینی ہے باری, اور آخر میں کن کی باری. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر دونوں دوستوں کے سامنے وہ بات ہے جو میں نے رکھی تھی, انہوں نے اس وقت بھی سنی ہوگی, ابھی دوبارہ کہتا ہوں اگر وہ قبول ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو 2-2 منٹ تو ہیں ہی, وہ جنرل بات ہو جائے گی. میں چاہ رہا تھا کہ ابھی لاسٹ پہ ایک دوست سوال کر لے, دوسرا دوست جواب دے دے, ٹھیک ہے جی, تاکہ پھر اعتراض نہیں رہے گا. اگر یہ قبول ہے دونوں دوستوں کو تو جو دوست بھی سوال کرنا چاہتا ہے وہ سوال کر لے, دوسرا دوست جواب دے دے, پھر ٹائم کا بتا دیں گے کتنے ٹائم میں بتانا ہے. جی رائے صاحب ہمارے مہمان ہیں, تو اگر وہ جو کہتے ہیں, اگر انہوں نے پہلے بات کرنی ہے 2 منٹ وہ کر لیں, اگر مجھے کہیں گے تو میں کر لوں گا, میں ان کو یہ حق دیتا ہوں. بہت اچھا. بٹی صاحب 2 منٹ بعد آپ کر لیں. بٹی صاحب میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہو گیا طے ہو گیا شریف کیا طے ہو گیا, وہ پہلے بات کریں گے 2 منٹ. رائے صاحب پہلے امتیاز صاحب نے کہہ دیا, رائے صاحب بات کریں. میں نے ان کو حق دے دیا تاکہ ان کو یہ گلہ نہ رہے. ظاہر ہے ہر بندہ آخر پہ بات کرنا چاہتا ہے, لیکن اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اب 2 منٹ راجہ صاحب کریں گے, پھر 2 منٹ اس کے بعد اینڈ ختم. جی بالکل. جی جی لگائیں جی اپنا افسر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. میں نے یہ بات یہ ہے کہ سوالات ہے آئیڈینٹیفیکیشن پہ, کہ آئندہ یہ کوئی مذہبی ڈیبیٹ یا عقائد کے حوالے سے ڈسکشن ہو نہیں رہی. آئیڈینٹیفیکیشن کی بات ہے, اس پہ سوال تھا, تاکہ امتیاز صاحب سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں, تاکہ آئندہ جب کبھی بات ہو تو ہمیں پتہ ہو کہ وہ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں. اب یہاں میں نے خود, چونکہ انہوں نے مجھ سے پوچھا, نہیں بھی پوچھیں تو مثلاً اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں اللہ کی طرف سے ایک احمدی مسلمان ہوں, اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو وہی مسیح موعود و مہدی موعود مانتا ہوں جس کا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا, پیشگوئیاں کی تھیں. اور احمدی جماعت میں, احمدیہ مسلم جماعت میں حضرت خلیفۃ المسیح حضرت مرزا مسرور احمد اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی بیعت میں ہوں. یہ ہے میری آئیڈینٹیفیکیشن. امتیاز صاحب چونکہ غیر احمدی مسلمان ہیں, اس لیے ان سے جب آئیڈینٹیفیکیشن کی مختلف مواقع پہ, اور آج بھی کبھی انہوں نے امت کی نمائندگی کا دعویٰ کیا,
کبھی انہوں نے اہل سنت والجماعت ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس کے نتیجے میں جب کوئی بات واضح نہیں ہو پا رہی تو میں نے ایک دو ضمنی سوالات رکھے. وہ اس میں ظاہر ہے ایک سرٹن گروہ کے عقائد کے حوالے سے تھا، لیکن اس پہ انہوں نے کلام نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ وہ تو اہل سنت میں وہ آتے ہی نہیں ہیں. اب اہل سنت میں یہاں ہمارے سامنے بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، اہل حدیث ہیں اور کچھ اور فرقے ہیں. اب میں جب ان سے یہ پوچھتا ہوں وہ اس کی نمائندگی تو کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو کسی ایک سے منسوب نہیں کرتے. پھر بھی میں نے کہا چلے اگر ایسا ہے تو کم از کم پھر آپ خود بتا دیں کہ اس وقت آپ کے نزدیک جو اہل سنت جس سے آپ کا تعلق ہے وہ کون ہے، اس کے کابرین کون ہے، اس کا امام کون ہے. کہیں نہ کہیں تو آپ اپنے آپ کو منسوب کریں کیونکہ آپ پھر نمائندگی کے اہل ہوں گے. اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور آپ خود اس کے بتانے کی اہل ہی نہیں ہے اس وقت تو ہم آگے کیسے چلیں گے؟ تو میرا ان سے آخر پہ یہ مطالبہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے حوالے سے وہ بتا دیں کہ وہ کون سے اہل سنت والجماعت سے، اپنی آئیڈینٹیفیکیشن بس بتا دیں. اس کے علاوہ میرا ان سے کوئی مطالبہ نہیں ہے. تھینک یو. آپ کا ٹائم آپ ہو گیا جی. امتیاز بھائی آپ کا ٹائم مجھے نا اگر ٹائم ہو جائے تو مجھے بات بھی اپنی مکمل کرنے کا موقع دیجیے گا اگر ٹائم ہو بھی جائے. نہیں ہوگی ٹائم پہ آپ نے کرنی آپ نے بات پوری کی ہے تو آپ کا ٹائم دونوں پلیز سسپینڈ کریں. دونوں سسپینڈ. صاحب آپ کو 10 سیکنڈز اوور دا 2 منٹ لمٹ ٹائم کیا آپ کا. میں آئی واز کاؤنٹنگ تو اس لیے 10 سیکنڈ آپ کا اوور گیا 2 منٹ سے. اگر ود ان دیٹ رینج اگر ان کا بھی جائے تو دین اٹس اوکے. لیکن ٹائم دوبارہ لگائیں. بالکل ٹھیک ہے. میں یہی کہنے لگا تھا، یہی بات جو آپ نے فرمائی ہے یہی میں کہنے لگا تھا. 2 منٹ 10 سیکنڈ لگا دیں ان کے. جی ایگزیکٹلی. نہیں وہ 2 منٹ لگتے ہیں جی. اوور جی کنٹینیو. الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ میں آپ سے آپ کی آئیڈینٹی جاننا چاہتا ہوں. میں نے کہا میں اہل سنت والجماعت سے ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو فلاں آگے لیبل ہیں. میں نے ان کو جواب دیا، میں نے کہا کہ اہل سنت والجماعت تو ان تمام لیبل سے پہلے بھی موجود ہیں. پھر ان کو میں نے ان کے گھر سے الزامی جواب دیا کہ آپ کے جو مرزا صاحب تھے نبوت کے دعویٰ کے پہلے سے وہ کہتے تھے کہ میں اہل سنت میں سے ہوں، میں ان کے عقائد پہ ہوں. تو وہ کس کی بات اس ٹائم کیا کرتے تھے؟ ایک تو بات یہ ان کو سوچنی چاہیے. پھر انہوں نے اس کا کہا جی اس کا کوئی سیاق و سباق تھا، یہ کوئی سیاق پیش نہیں کر سکے. اچھا اس کے بعد دیکھیں پھر یہ مجھے میں نے کانفرن یہ کہا کہ میں اس کے علاوہ اپنے پہ کوئی لیبل نہیں لگاتا. اب کیا مجھے آپ کہتے ہیں میں جھوٹ بول کے اپنے پہ لیبل لگاؤں کوئی پہلے؟ یہ تو عجیب و غریب بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جناب کہ میں ان سے یہ پوچھتا آپ نے اپنا سوال ہی بھول گیا. آپ کا تمام اصرار اس بات پہ تھا. آپ نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو صحابہ کے بارے میں یوں کہتے ہیں، امہات کے بارے میں یوں کہتے ہیں، خلفاء کے بارے میں یوں کہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے پھر یہ بھی کہا کہ ان کی آپ کیا نمائندگی کرتے ہیں. نمائندگی کا میں نے آپ کو جواب دے دیا. میں کہا جب میں اہل سنت ہوں تو ہمارے تو عقائد ہی نہیں ہے، میں نمائندگی کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر جب آپ نے کہا کہ ان کے بارے، یہ آپ کا سوال پہلا تھا کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا آپ میری آئیڈینٹی نہیں پوچھ رہے. اب یہ دیکھیں نا یہ لاجیکل بات ہے. آپ میری آئی ڈی نہیں پوچھ رہے، اب آپ مجھ سے پوچھ رہے اور لوگوں کی آئی ڈی کے بارے میں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کو پہلے بتاؤں گا اور لوگوں کی آئی ڈی کے بارے میں کیا سمجھتا ہوں، لیکن پھر یہ برابری کا میرا تقاضا ہوگا کہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ ان لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں جن کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں. یعنی یعنی آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے ایک تو جھوٹ بولا جائے، اپنے کو لیبل لگایا جائے، اور نہ صرف اپنی آئیڈینٹی بتاؤ بلکہ اوروں کا بھی بتاؤ. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کا ہمارا اصولی اختلاف ہے. اسلام کے اندر ایک احمد رسول اللہ ہے، ایک محمد رسول اللہ ہے. احمدیت قادیانیت کے اندر 2 احمد رسول اللہ ہیں، 2 محمد رسول اللہ ہے. یہ آپ کا ہمارا اختلاف بنیادی ہے. اس پہ جب ٹائم سے آپ بات کر لیں. شکریہ جناب. تھینک یو. اپریشیٹ ویری مچ. بہت ماشاء اللہ بڑی زبردست کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹس تھیں، آرڈرلی، اور آج میرا خیال ہے سب کو ایک بہت اچھی علمی ڈیبیٹ سننے کو ملی ہے. اور بٹی صاحب آج کی اس ڈیبیٹ سے یہ بات بھی نظر آ رہی ہے کہ وی آر 1 اسٹیپ کلوزر ٹو ا ریزولوشن ٹو دس جو کنٹینشن چل رہی ہے اس ٹاپک کے اوپر اسپیسیفکلی. تو میرے خیال میں تھنگز آر موونگ فارورڈ. بات کرنے کا فائدہ یہی ہے کہ اگر ہم ایک آرڈرلی طریقے سے ڈیسنٹ طریقے سے گفتگو کریں تو میٹرز ایونچولی ول ریزالو. تو آج میرے خیال میں اٹس 1 اسٹیپ ٹو دا پازیٹیو ڈائریکشن. تو کنگریچولیشنز ایوری باڈی. تھینک یو. جی میں نا ابھی اگر براٹ ہوئی تو میں دوبارہ آتا ہوں، مجھے ذرا 5-7 منٹ کی بریک لینی ہے. میں بھٹی صاحب آپ کا، شہری بھائی وڈائش صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں. آپ نے ایک بڑی اچھی کوشش کی ہے، اور میں امتیاز صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ وہ یہاں بیٹھے، تشریف لائے، گفتگو ہوئی. اور گفتگو میں جب ایسی ظاہر ہے اپنے ایمان کی بات ہوتی ہے تو اس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن ہم نے حد المقدور اپنی طرف سے میں نے بھی کوشش کی، میں سمجھتا ہوں انہوں نے بھی کی ہوگی کہ ہم اپنے الفاظ جو ہیں ان میں احتیاط رکھیں. لیکن میری طرف سے کم از کم اگر ان کی یا کسی کی بھی سننے والے کی علمی اختلاف سے علاوہ کوئی دل آزاری ہوئی تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. تو باقی اللہ تعالیٰ صاحب کو خوش رکھے. تو میں پھر بٹی صاحب اگر آپ کی براٹ ہوئی تو میں آتا ہوں 2-3 منٹ میں. اچھا ٹھیک ہے، میں بھی افضل بھائی جانا چاہتا ہوں، لیکن بٹی بھائی اجازت دیجیے گا. میں انشاءاللہ آپ سے لوں گا اجازت، تو ہمارے پاس عصر کی نماز کا وقت ہے. انشاءاللہ جانے سے پہلے میں بھی ایک تو افضل صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ بات کی جو ہے وہ اچھے ایک ڈیکورم میں چل سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھیں اخلاقیات صرف وہ نہیں ہوتی کہ جب ہم یہاں پہ سامنے آمنے بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا، یہاں پہ آپ سارے دوسرے اس طبقے سے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں اور راج صاحب چلے جائیں یا راج صاحب 5 منٹ کے بعد آ جائیں، آپ سارے مل کے بیٹھ کے اس چیز کے اوپر نوحہ پڑھنا شروع کر دیں تو پھر آپ ڈائلاگ کو ڈیریل کر رہے ہیں. جو بات ہونی تھی پبلکلی آمنے سامنے بیٹھ کے انہوں نے بھی کر لی، میں نے بھی کر لی. اب اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ اس پہ نوحہ پڑھنے کی کوئی ضرورت کسی کو بھی نہیں ہے.